شنو التابوت؟ من دنو تابوت؟ تابوت قصة ربانية. هي يا جيتاچن اللهم تاريخ الله تابوت يميلو ጉዳይ ላይ قصة مذكورة بالقرآن الكريم. القرآن ላይ የተጠቀሰ አለ። القصة لا يمكن أن نقول إن ما في شيء اسمه التابوت. ታቦት የሚባል የለም የሚል አማኝ ሰው ሊኖር አይችልም ከእስልምናውም ከክርስቲያኑ። احنا نسميه تابوت العهد. እኛ የቃል ታቦት እንለዋለን። የሚስጥረ ታቦት ማለት ነው። ሚስጥር ውስጡ የያዘ ወይም ቃል ውስጡ ተጽፎ ያለበት የያዘ مسلمين. ሙስሊሞች واظن الانجليز والاوروبيين يسمون عندهم ايضا موجود في تاريخهم في كتبهم በፈረንጆቹም ጋር አለ መጽሐፎቻቸው ጋር ምናምን ተጠቅሷል። الدينية موجود يسمونه the Ark of Covenant. Ark of Covenant ይሉታል። وبالاثيوب يسمونه التابوت. በኢትዮጵያ ግን ታቦት ነው የምንለው። በአረብኛው ታቡት ነው። ታቦት እና ታቡት አንድ አይነት ነው። እናወራው ስለ አንድ ጉዳይ ነው። باللغة الأثيوبية በኢትዮጵያ ቋንቋ قرآن مذكور በቁርአን ላይ ታቦት ተጠቅሷል ይላል። እሱ ስም አያውቀውም ማለት ነው። ኦኬ አለ። الآية تقول التابوت ቁርአን ላይ فيه سكينة መረጋጋትን የሚሰጥ ማለትም ውስጡ እርጋታ ያለው መልእክት ያለበት ربكم ከጌታችሁ የመጣ አሁን ማን ያምናል የቃል ኪዳኑ ታቦት ቁርአን ተጠቅሶ ወይም ደግሞ ስሙ ተጽፎ ይገኛል ቢባል ግን እውነታው ደግሞ ከዚህ በተቃራኒ ነው። ታቦት ወይም የቃል ኪዳኑ ጽላት በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የተጠቀሰ ሳይሆን በእስልምና መጽሐፍ በሆነው በቁርአንም ተጠቅሶና ስሙ ተጽፎ ይገኛል። ይህን ያወቀውና የተረዳው ይህ የምንመለከተው ታዋቂ የእስልምና መምህር ታቦት በቁርአን ታቦት ተብሎ የተጻፈው ለሙሴ የተሰጠነው በማለት ይህም የቃል ኪዳን ታቦት ዛሬ በኢትዮጵያ አክሱም ጽዮን እንደሚገኝ ማረጋገጫና የእውነት ምስክርነቱን እየሰጠ ይገኛል። ይህ የእስልምና መምህር ሃይማኖታዊ ትንታኔና ማብራሪያን በመስጠት ታቦት ወይም ታቦት ተብሎ በቁርአን የተጠቀሰው ኢትዮጵያውያኖች የያዙት ከኢየሩሳሌም ወደ ኢትዮጵያ አክሱም እንደመጣ እውነት ነው በማለት ቁርአንን እየጠቀሰ ምስክርነትን በመስጠት ላይ ይገኛል። ይህን አስገራሚ ምስክርነትን በተመለከተ ደግሞ ኢትዮጵያዊው ኡስታዝ ጀማል በሽር የሚዲያ ሽፋን በመስጠት ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች የያዙት የሙሴ ጽላት በኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች እጅ እንደሆነ የተሰጠውን ትንታኔ እንደሚከተለው አቅርቦታል። በቅድሚያ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃዎች ሲለቀቁ ፈጥነው እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ላይክና ሼር በማድረግ ይህን አስገራሚ ምስክርነትን እንድትከታተሉት የምጋብዛችሁ ሙልጌታ ስዩም ነኝ። شنو التابوت؟ من دنو تابوت؟ تابوت قصة ربانية. هي يا جيتاچن اللهم تاريخ الله تابوت يميلو ጉዳይ ላይ قصة مذكورة بالقرآن الكريم. በቁርአን ላይ የተጠቀሰ አለ። በቃላችን ሁላችን ብዙዎቻችን ቁርአን የቀራን ያፈዘን ሰዎች ምናቀው القصة لا يمكن أن نقول إن ما في شيء اسمه التابوت. ታቦት የሚባል የለም የሚል አማኝ ሰው ሊኖር አይችልም ከእስልምናውም ከክርስቲያኑም። احنا نسميه تابوت العهد. እኛ የቃል ታቦት እንለዋለን። የሚስጥረ ታቦት ማለት ነው። ሚስጥር ውስጡ የያዘ ወይም ቃል ውስጡ ተጽፎ ያለበት የያዘ مسلمين. ሙስሊሞች واظن الانجليز والاوروبيين يسمون عندهم ايضا موجود في تاريخهم في كتبهم በፈረንጆቹም ጋር አለ መጽሐፎቻቸው ጋር ምናምን ተጠቅሷል። الدينية موجود يسمونه the Ark of Covenant. Ark of Covenant ይሉታል። وبالاثيوب يسمونه التابوت. በኢትዮጵያ ግን ታቦት ነው የምንለው። በአረብኛው ታቡት ነው። ታቦት እና ታቡት አንድ አይነት ነው። እናወራው ስለ አንድ ጉዳይ ነው። باللغة الأثيوبية በኢትዮጵያ ቋንቋ
وهو مذكور التابوت في القرآن. مذكور بالقرآن لا تابوت تقصول إلى السوسم يقوم مالت. أوكي الله الآية تقول التابوت قرآن لا فيه سكينة من رقاقات يميست مالتم وسطو إرقاتا يالو ملكت يالبت ربكم كاقيتاتشو يمتع وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون يا موسى بيت سابوچنا يا هارون بيت سابوچ سيوارد بورس يمتع إلى القرآن لاي تحمله الملائكة ملائكاوچ يمشكموت هنا ويم ملائكوچ إذن التابوت حقيقة ስለዚህ ታቡት የሚለው እውነታ ነው حسب الرواية القرآنية በቁርአኑ መሰረት حقيقة ما نشك فيها ምንም እንጠራጠረው ነገር አይደለም ታቡት የሚለው ነገር وهذا التابوت فيه مثل ما ذكرت الآية سكينة فيه سكينة شنو السكينة شلون تفسرها ምንድነው የምትተረጉመው ወይን ሰኪና የሚለው እርጋታ ማለት ነው ምን ብለህ ነው የምትተረጉመው ما أدري አላቅ في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى كموسى ويم كموسى بيت سبوش سيوارد يمتع وآل هارون يا هارون بيت سبب مو اللي ترك موسى هي موسى يتوى على اللي مميلو آل موسى يا موسى بيت سبوش شوف مش شنو اللي يقال أن هذا التابوت يحتوي اليوم على صحف موسى ስለዚህ አሁን የሚባለው የሙሳ መጽሐፍ ወይም የሙሳ መልእክት ውስጥ አለ ነው የሚባለው الصحف التي أنزلها الله عليه ይሄ አላህ የሰጠው ወይም እኛ ጋር ቁርአን እንደምንለው ወንጌል ተውራት እንደምንለው ለሙሳ ደግሞ የተለየ ሱሑፍ ይባላል ለኢብራሂምም ሱሑፍ የሚላል እንደ መጽሔት እንደማለት ነው በሌላው አነጋገርና የተለየች ጽሑፍ አለችው ኦኬ اللي فيها الوصايا العشر እነዚህ በተለይ 10ቱ ትእዛዛት ያለበት زين فموجودة فيه أيضا عصات موسى ሌላው የሙሳ ዱላ አለበት ተብሎም ይነገራል أن حسب الرواية الأثيوبية انتقل التابوت ዋናው በኢትዮጵያው ዘገባ ታቦቱ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቷል የሚለው ነው አንደኛው من سليمان عليه السلام ከሰለሞን ጊዜ ጀምሮ إلى ابنه منيليك اللي ملك ابن ملك ነው የሚለው ابن ملك ነው منيليك የሚለው ابن ملك منيليك ابن الملك ابن الملك የሚለው የአረብኛው ነው ቃሉ ابن الملك የመሊኩ ልጅ የንጉሱ ልጅ ማለት ነው ትርጉሙ ስለዚህ ابن الملك ملك منيليك ዋው ይገርም ነው منيليك الأول የመጀመሪያው ምኒልክ ምክንያቱም ምኒልክ الثاني ሁለተኛው ምኒልክ አለን ዳግማዊ ምኒልክ የሚባሉት ይሄ መጨረሻ ላይ የምናውቃቸው ነው ከሱ በፊት የነበረው ምኒልክ ሌላ ነው ابن الملك የሚባለው የመሊኩ ልጅ የሚባለው وخذا إلى مدينة أكسوم ወደ አክሱም الإمبراطورية التي يعود تاريخها إلى ذلك الوقت በዛ ጊዜ የጀመረ የነበረ ኢምፓየር قبل 1700 سنة قبل الميلاد 1700 ዓመት ከኢየሱስ መወለድ በፊት قبل الميلاد ከመወለዱ يعني قول 2000 سنة قبل الميلاد ያ ማለት 2000 ዓመት ከኢየሱስ መወለድ በፊት ስለሱ ነው የምናወራው مع 2000 سنة الآن وشوية አሁን 2000 ስትጨምርበት 2025 አይደል አሁን ያለ ነው ስለዚህ አንድ ላይ 4000 ምናምን ዓመት قبل 4000 سنة تقريبا በትንሹ እስከ 4000 ዓመት ነው የምናወራው አሁን وعلى فكرة في أيضا حضارة أخرى قبل الحضارة الأكسومية ሌላው ከአክሱም በፊት ደግሞ የነበረ ሌላ ስልጣኔ ነበረ በዛው አካባቢ في أثيوبيا اسمها حضارة دامات የዳማት ነገስታት ነበሩ የዳማት ንጉስ የዳማት ስልጣኔ أخرى أيضا أقدم منها بس ከሱም በፊት ነበር لا يوجد عنها تفاصيل لكن ብዙ ዝርዝር የሌለበት ይሆናል مؤكد موجودة وتحدثوا عن بعض تفاصيلها በአንዳንድ ዝርዝሮቹ ተናግረውታል ከሱም በፊት የነበረ እንደነ بعض شيء بسيط من آثارها ولكن ما في تفاصيل
ايش كثر استمرت، متى بدأت، من هم ملوكها كذا. ብዙ ዝርዝር የለንም እንጂ ከዳማትም በፊት ነገስታት እንደነበሩ የሚያሳይ ደግሞ አለ የኢትዮጵያ ታሪክ። አንዳንድ ምልክቶች አሉ፣ ግን ንጉሱ ማን ነው፣ በዛ ጊዜ ምን አደረገ፣ ምን ተደረገ ሚለው ዝርዝር ግን የለም። لكن في حضارة أخرى سابقة لحضارة أكسوم ከአክሱምም ከዳማትም የቀደመ ግን ንግስና ወይም ስልጣኔ እንደነበራቸው ግን የሚያሳይ ነገር ግን አለ። اسمها حضارة دامات في أثيوبيا أيضا. ከዛ ዳማት ነው። فالتابوت انتقل إلى وصل التابوت حق أكسوم إلى أكسوم وإلى الآن موجود فيها. እስካሁን ድረስ ይህ ታቦት አለ። إلى الآن كانوا قديما يحملونه في المناسبات الدينية. ድሮ በጣም በጥንት ጊዜ ይህንን ታቦት ራሱን ኦሪጂናሉን ተሸክመውት የሃይማኖታዊ ተግባር እና በዓላት ላይ በአመት አንዴ አሁን እንደሚደረገው እኛ ሀገር ያደርጉት ነበረ። يشيلون على أجتافهم በትከሻቸው ላይ ይዘውት ይሄዱ ነበር። يمشون فيه بالشوارع በመንገድ ላይ ይሄዱ ነበር። يعني آلاف البشر ብዙዎች በሺዎች يمشون فيه بالشوارع في الأعياد المناسبات العامة حتى في الحروب تراه. ሌላው ደግሞ በጦርነትም ጊዜ يزوت يوتونه. يعني هذا التابوت حتى يقال أيام موسى عليه السلام وما بعده كان يستخدم للاستنصار. بموسى جزء كموسى بوالا ينبرو سوتشم وين بموسى جزء لدل مدرجة يتأكمن على البلو لبركات اندزي بچنقل بنتناچو يزوت يدو نبر وتادروچو. يعني هو أحد أسباب النصر في الحروب. نعم بتورنتم لماشنف يردانال بلو كم يسبوت لبركات يميزوت نبر الال تابوت. اي فالتابوت اللي معه التابوت هو اللي ينتصر. نعم لذلك يحملونه في المعارك الى ميدان المعركه. وده تورنت سلازي ميدا لا يسورد يزوت يدو نبر. فهم يعني كانوا سابقا يحملون الى ميادين المعركه وكذا من زمان. فيت وده ተለያዩ وطورنتم በሚሄዱበት ወቅት ይዘውት ሄዱ ነበር. طبعا بعدين توقفوا خلوه فقط في فترات الاعياد الدينيه. ከዛ በኋላ ግን የሃይማኖት ብቻ ስርዓት የሚከበርበት በአመት አንድ ጊዜ የሚያወጡት ሆነ። يمشون في بالشوارع والاف مؤلفه من البشر تمشي ብዙ ሺዎች ሆነው መንገድ ላይ ይዘውት ሄዱ ነበር። አሁን እንደሚደረገው دار مداره. بعدين شافوا فيه خطوره. ከዛ በኋላ ግን አደጋ ስለፈሩለት واكتفوا بعمل نسخ مقلدة. ታቦቱን ሌላ መሰል የሆኑ ታቦቶቹን ይመስሉ ነገሮች ብዙ ሰሩለት ወይም እሱን ይመስል من التابوت ከራሱ ከታቦት نسخ የተለያዩ ኮፒዎች እሱ ሚለውን ነው ማስቀመጠው። አይ ቲንክ ያነበበው ከክብረ ነገስት ነው። يمشون فيها بالمدن كلها تقريبا. አሁን በከተማዎች በሙሉ ያው ታቦት ተብሎ የሚሄደው ማለት كل سنة في الأعياد تلقى مواكب ضخمة ብዙ ህዝብ የተከተለው ታቦት የሚለው የሚሄደው أعداد كبيرة جدا ويحملون هذه التوابيت من مدينة إلى مدينة وفي إحياء للذكرى هذه. ይህንን ማስታወሻ ለማምጣት في المدن كلها تقريبا. التابوت الأصلي موجود عبد العزيز إلى اليوم. ይሄ ታዲያ ኦሪጂናሉ ታቦት የሚባለው መጣ የተባለው ከሙሳ ከሱሌማን ምናምን ዘርዘር ተሻግሮ የመጣ የተባለው አለ ወይ ይላቸው። في أكسوم أنا رحت له مرة واحدة. አዎ አክሱም ሄጄ አይቼዋለሁ። بس طبعا ما تقدر تقرب يمه. አትቀርበውም ማለት እዛው ጋር አትቀርብም፣ ግን ከርቀት يعني في 100 متر تقريبا بين 100 ሜትር የሚያክል ራቅ ብለህ ግን ታየዋለህ። بينك وبينه في سور حديدي ممنوع التجاوز. ብረት አጥር አለው፣ መሻገር ክልክል ነው። وهو في مثل القبة እና እንደ ቁባ ነገር አለው ማለት እንደዚህ ክብ የሆነች ግንባታ تحت ነገር التابوت ولا يسمح لأحد أن يقترب منه إلا شخص واحد في أثيوبيا كلها. በኢትዮጵያ በሙሉ ከአንድ ሰው በስተቀር እዛ ታቦቱ አጠገብ መቅረብ አይፈቀድም ለማንም። قسيس تعين አንድ ቄስ ብቻ الكنيسة يبقى هو يخدم هذا التابوت ይህንን ቦታ ያገለግላል፣ ያጥባል፣ ይጠርጋል አካባቢው ምናምን አንድ ሰው ብቻ إلى أن يموت. እስከሚሞት ድረስ። فإذا مات ሲሞት عين واحد ثاني مكانه لا ሌላ يسمح ሰው
በቦታው ይተካል። رئيس ولا ملك ولا مسؤول ንጉስ መሪ ነኝ ባለስልጣን ነኝ ካንቲባ ነኝ ምናምን ብሎ መጥቶ ያን ቦታ መንካት አይችልም። ማንም ቦታ አይደርስም። ولا امير ولا غيره انه يفتح هذا الصندوق او يقترب منه غير هذا الرجل. ሌላው ይህንን ሳጥን መክፈት ራሱ የሚችለው አንድ ሰው ብቻ ነው። هو موجود ታቦት የሚለው ያው ልክ እንደ ሳጥን አይነት መልክ ነው። ተከፍቶ ውስጡ መልእክት ተቀምጧል የሙሴ እና ያንን ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። ይቅርታ ሳጥን የሚለውን የተጠቀምኩት صندوق ነው ያለው። صندوق ልክ እንትኑ የሚከፈት የሚዘጋ ስለሆነ ማለት كنيسة تابوت لا مو بكنيسة انا ما شفته بكنيسة والله ما اتذكر ግን እንትን ነው ይላቸዋል። ምንድነው ቸርች ነው ቦታው እኔ እንጃ አላስታውስም ምን እንደሆነ ብቻ ግን ቦታውን አይቼዋለሁ። اذا كانت كنيسة ولا لا بس انا اتذكر انه كان مثل قبة فوقه وهو ብቻ ከላይ እንደ ቁባኛ እንደምንለው በክርስቲያኑም ጋር ሙስሊም ጋር የሚገርመው የሚመሳሰል አይነት አሰራር ነው ያለን አይደል? ይሄ እንደዚህ ክብ ሆኖ ከላይ የኛ ጨረቃና ኮከብ ያስቀምጡበታል። ክርስቲያኑ ወገኖቻችን መስቀል ያስቀምጡበታል አይደል? እንደሱ ማለት تحت موجود وعلى بعد حوالي 100 متر في سور حديدي ከዛ 100 ሜትር ራቅ ብሎ الناس ورا السور واقفه وتطالع من بعيد وتصور ከርቀት ሆነ ማንሳት ይችላል። تعلق عليه يسمح حسب التقاليد الدينية بهايمانوتاويو أبابال مفقدو المسيحية أن هذا القسيس يفتح الصندوق أو التابوت كل سنة مرة واحدة بأمت عند غزي بتشا مكفت يفقد اللتا كفتو مايت وسطو من اندال ويم سلام اندونه مالتنا فقط للتأكد من محتوياته ምንም እንዳልተነካ ወይም ደግሞ ያለውን ነገር ለማረጋጋት ብቻ አንዴ በአመት አንዴ ከፍተዋል። يقال ሚባል ነገር አለ በአባባል ደረጃ ان عند فتح الصندوق يتاثر بالاشعاع ልክ እንደ ዌቭ ነገር ያንን ሳጥን የሚከፍት ሰው ጥቃት ይደርስበት ማለት ስሜት አለው የሆነ ዌቭ ነገር في اشعاع يصدر منه ምክንያቱም ብርሃን ነገር ወይም የሆነ ብቻ የሆነ ብርሃን ነገር የሚወጣው ነገር ተብሎ ያምናሉ ويضعف صحيا እናም በጤናው ላይ በጣም ድካም ያመጣበታል هذا اللي انا قراته ይሄ ያነበብኩት ነው لكن يتحمل هو كل هذا ይሄን ሁሉ ተሸክሞ ከፍቶ አረጋግጦ لان هذا شرف بالنسبه له ለሱ ክብር ነው ይሄን ማድረጉ وعند وفاته بعد سنين طبعا خدم وصار عمره كبير وكذا وتوفى يعين من واحد ثاني مكانه وهكذا كذا سيموت ነው ሌላ ሰው የሚተካው يسمح له بالتاكد من محتويات الصندوق مره واحده في السنه عند ጊዜ ብቻ يرد يسكره ويكتب تقرير او شيء من هذا القبيل نعم فهذه قصه تابوت وهي قصه مذهله الحقيقه እኔ በጣም ከባድ የሆነብኝ የሚገርመኝ የሆነ ታሪክ ነው ያየሁት በዚህ በታቦት ጉዳይ ويعني انا لما قراتها كنت اقراها وشعر جنبي واقف سبحان الله هذا التابوت ممكن يكون ممكن ሊሆን ይችላል ያልኩ በጣም እየገረመኝ ነው ያነበብኩት هو اعلم ما اقدر اقول انا صح ولا غلط هو ልክ ነው አይደለም ማለት አልፈልግም ان في دليل بالقران ሌላው በቁርአን አለ ተጠቅሷል ታቦት የሚለው ቃል عن هذا التابوت صح هو كحقيقة تاريخية موجود تاريخكم على القرآن قال هالكلام هذا خلاص انتهى الموضوع كحقيقي لكن وينه ياتنا وين راح يات هيدا صار في ما حد يعرف الا الاثيوبيين عندهم الرواية هذه ኢትዮጵያኖች ግን ያው አለ እያሉ ነው እነሱ ጋር انه هذا هو يابا من ليك من سليمان في ذلك الوقت وحطه في أقسم فصار الحين مزار سياحي ما አሁን ያው የጉብኝት ቦታ ሆኗል በዚህ አይነት መልኩ ነው على اي الحين بس تزور وتصور من بعيد وكذا واذا في فيديو تصور فيديو ከርቀት ብቻ ሆነ ከላይ ፎቶ ማንሳት ይችላል መብት ነው ቪዲዮ መቅረጽ ይችላል ብቻ አይ ብቻ تعلق او شيء كذي لكن لا يسمح لاحد مطلقا بالاقتراب من الصندوق هذا او التابوت الا القسيس المعين هذا واحد ግን መቅረብና መክፈት የመሳሰል የሚፈቀድለት ለአንድ ሰው واحد من الاماكن السياحيه التاريخيه المهمه ابو عبد العزيز في اثيوبيا نعم في بعد اماكن سياحيه ثانيه تاريخيه لها تاثير بالتاريخ ስለዚህ
ይሄ ማለት ይላል ሰው የእውነቱን ነው ብዙ ነገር አለ ከታሪክ ጋር ግንኙነት ያለውን ለማገናኘት ንጹህ ሆኖ ማንበብ ማየት ምናምን በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ما في شك في أشياء كثيرة بس هذه المدينة أيضا نظرا لأنها تاريخية قديمة جدا በተለይ ይሄ ከተማ አክሱም ባለው በጣም ጥንታዊ ከተማ ከመሆኑ አንፃር تخيل 4000 سنة ولا الآن عايشة يعني ها 4000 ዓመት በፊት ጀምሮ የነበረ فهذه المدينة أيضا فيها آثار نادرة جميلة جدا الحقيقة الآثار በጣም ቆንጆ የሆነ የድሮ የጥንታዊ የሆነ በጣም ውድ ነገር አለባት هذه وهي من مجموعة التراث العالمي اللي هي تابعة لليونسكو يونسكو فيها شهادة بأن هذا من التراث العالمي على ما كف يا توريست مسح بوتات تدرجو تمزجوا المحافظة عليه وضمن خطة اليونسكو في المحافظة على التراث العالمي في العالم مو بس في أثيوبيا في العالم فهذه في مسلات أكسوم إيه يا أكسوم دقمو انتن على مسلات يلوال مسلا لاينت وده لاي كف يعني مسلات أكسوم يعني أيضا معجزة من المعجزات تقدر تقول نقرم يونا سم عند راسون يشاله ميراكل نقرمه شلون قدروا يبنونها في ذلك الوقت قبل بذا وقت انديت سرت 4000 سنة تقريبا كان كارات شامت اولموست بهذا وما زالت ممتدة وفي نفس المكان ولا طاح كاون درس الله حتى ولا صار فيها شيء مثل سايودك مسائل الأهرامات مثلا لك عند بيراميد تقريبا بهذا الشكل بس هذه المسلات الغريب فيها أول شيء إن في واحدة من هالمسلات هذه تعتبر أطول مسلة في العالم عندنا بعالم تلقوا يميبال انتنو رجم ولا لا يوطا انتنو بالإضافة إلى مسلات يلوال السو عند مسلا لاينت ነው ብሎ እንትን ያለው ግን ክርክር ነገር ስላለው ነው እንጂ ያው أقدم مسلة أطول مسلة طولها كم طولها 24 متر أعتقد أو 25 متر إذا بوقته 24 ምናምን ወይም 25 ሜትር አካባቢ ماني غلطان زين قطعة واحدة አንድ ብቻ ድንጋይ ነው من الحجر ከድንጋይ هذا الارتفاع الهائل ይሄን የሚያክል ርዝመት ያለው طبعا ما ادري كم عرضها وكذا بس يمكن الكبر كذي عرضها واكثر ይሄን የሚያክል ማለት የሆነ 2 ሜትር በሉት ርዝመት ወጎኑ ስፋቱ زين ونفس الشيء من الناحيه الثانيه በዚህ በኩል እንደዛው 2 ሜትር እንግዲህ በጣም ትንሽ ነው وممتده 24 متر وزنها 160 طن 160 ቶን ይመዝናል 160 ቶን 160 طن 1600 كيلو جرام ማለት ነው قطعه واحده ወይም ኩንታል ሶሪ 1600 ኩንታል ማለት شلون انقشوها في عليها نقوش كثيره ላው ላይ ብዙ የሆኑ ጽሁፎች ምናምን ስላስሎች አሉ አንድ ድንጋይ ከአንድ ድንጋይ የተሰራ وشلون مدوها بهالشكل هذا እንዴት ወደ ላይ እንደዚህ አቆሙት እንዴት ሰሩት ادري እኔ ግን ሌላው ቀርቶ ስለ አክሱም ስለ ድንጋዩ እንደዚህ አስበና ቃል እንደዚህ በደንብ እሱ እንዳለው አውርተን አሁን ጭንቅላታችሁ ላይ እንደፈጠረው አይነት ስዕል ተፈጥሮባችሁ ያውቃል ይሄ ነው በእጅ ያለ ወርቅ ምንለው يبقى لغز امام العلماء انه ይሄ በቃ እንዴት ይሰሩት ምናምን የሚለው ለምሁራን እንስጠው በቃ ጣሊያኖቹ ወስደው ሊመራመሩበት ነበር መሰለኝ ቆርሰውን ያመጡልናል ሰበሩብን እስካሁን ግን ተጋድሟል አልተነሳም እስካሁን ያቺ የተወሰደችው ልክ ነኝ መቼ ነው እንግዲህ አሁን ያለው ማህበረሰብ እንኳን አዲስ የአክሱም ሐውልትን አይነት ሊሰራ ይቀርና ጣሊያኖች ወስደው ቆርሰው ይላኩለትን መሬት ላይ አጋድሞታል እስካሁን ማቆም አልቻለም እስካሁን ልክ ነኝ አንዳንድ ጻፉልኝ የመንግስት ሰውም ካለ እዚህ ጋር ተሳስተሃል ይበለኝ ተሰብሮ የመጣውን እስካሁን ማንም ሰው መስራት አልቻለም መልሶ የኛ ድክመት عندهم امكانيات شنو الامكانيات اللي عندهم وشلون قدروا يسوون كل هذا ይሄ ሁሉ እንዴት ተሰራ
በምን አቅማቸው ሰሩት ይሄንን እንዴ በቃ ሚለው ራሱ ምርምር ያስፈልጋል ጥናት ያስፈልጋል واستمرت الإيطاليين اللي ጣሊያኖች هم القوة الوحيدة تقريبا اللي احتلت أثيوبيا ኢትዮጵያን ለመጀመሪያ ጊዜ ሄደው በወረሩ ጊዜ في التاريخ በታሪክ يعني التاريخ على الأقل الحاضر 400 500 سنة أو شيء كذي الإيطاليين احتلوا أثيوبيا في عام 1936 ليل ب 36 ب 1936 41 5 سنين አምስት ዓመት በዛ አካባቢ በነበሩበት ጊዜ احتلوا أثيوبيا احتلال كامل كل أثيوبيا تقريبا وظلوا فيها وكذا وبعدين معارك ما معارك وطلعوا ከኢትዮጵያ ጋር ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያን ይዛለሁ ብለው በነበረው ትግልና እንትን ምንድነው ስሙ ጭፍጭፍ ወይም ደግሞ ጦርነት سنة 37 أعتقد لما شافوا هذه القطعة ይህንን የአክሱም ሐውልት ባዩ ጊዜ وطبعا مو مسلة واحدة هم مسلات 200 مسلة አንድ ብቻ አይደለም አሉ 200 የሚደርስ ነው ብዙ ነው ያለው اللي موجودين او اكثر قاعد نتكلم عن اطول وحده هذه አሁን ያወራነው ስለ አንዱ ረጅም ስለሆነ ነው እንጂ አጠር ያሉ ብዙ አሉ 24 متر هذه اللي وزنها 160 هذه قالوا نبي ناخذها ونوديها ايطاليا ጣሊያን እንወስደዋለን አሉና ايطاليين فشلون يودونها قصوها الى 3 قطع አንዱን ለሶስት ቆረጡትና قصوها قص وما ادري شلون حملوها بالبحر طبعا እንዴት እንደወሰዱት አናውቅም በባህሩን በጅኒ ወሰዱት ذاك الوقت ما ادري والله بالبحر ولا بالجو ماني متاكد يعني በምን እንደወሰዱት አናውቅም ነው የሚለው አላውቅም በአየር ይወሰዱት በባህር ودوها الى ايطاليا ወደ ጣሊያን ወስደው وانصبوها جمعوها جنب المسرح الروماني الشهير في روما በሮማ አንድ የሆነ ትልቅ የቲያትር ቦታ አካባቢ ሄደው ተከሉት حطوها هناك وظلت هناك طبعا እዛ ተቀምጦ ነበር هم طلعوا من اثيوبيا بعد 5 سنوات 41 طلعوا እዛ ظلت اثيوبيا ከወጡ በኋላ تطالب فيها وتطالب فيها ኢትዮጵያ ትጠይቃለች الى عام 2002 من أي سنة من 41 إلى 2002 وهي تطالب في هذه المسألة وآخر شيء تم الاتفاق وافقت إيطاليا أن ترجعها فرد ذات تسمع ماتش طاليان ملسجو دو مرة ثانية قصوها و እንደገናም ተቆራርሶ ردوها بالطيارة በአውሮፕላን አመጡ بس الظاهر مو كلها دفعة واحدة ضلوا على فترات يعني እንግዲህ ባንዴ ማምጣት አልቻሉም ያው በተለያየ ጊዜ ነው የተቆራረሰ ይዘውልን መጡ ማለት አንድ የነበረውን ቆራርሰው لما كملوا 3 قطع ووصلت الى اقسم ردوها مكانها ردوها مكانها اليوم تروح اقسم انا لما رحت لها وشفت موجوده قصتها موجوده جنبها እዛው ተቆራርሶ ቁጭ ብሎ አይቼዋለሁ አሉ እሳቸው نعم هذا واحد من الاماكن هذا واحد من الاماكن ይሄ አንዱ ካየሁት አስገራሚ هناك جانا واحد وقال لنا في معلم انتم ما شفتوه ترى وايد زين وجديد ما حد يعرف عنه وايد አንድ ሌላ አለ شنو هو قال امشوا وياي ونروح وياه لما وصلنا الى مثل ما تقول باب صغير كذي ودري تنزل فيه مكان يعني ما بالعين شيء ላሊበላ وتنزل فيه 4-5 دريات وبعدين يكون تحت مثل غرفة صغيرة كذي 3 وفيها صخرة ከዛ አንድ ቦታ ደግሞ ወደ 5 ደረጃ የሚመስል ወደ ታች አወረደን 5 ፎቅ ደረጃ በጣም ወደ ታች ካወረደን በኋላ አንድ ከሌላ طبعا مو طبيعية قاصينها ضبطينها وعليها كلام صوف ያለበት ነገር وش عليها كلام يقول الكلام اللي موجود فيها 3 لغات ሶስት ቋንቋ በሶስት ቋንቋ የተጻፈ ነገር አሳየን القعزي اللغة ግዕዝኛ በግዕዝኛ الأم تبعت أثيوبيا የቋንቋዎች እናት ይላቸዋል በተለይ ለኢትዮጵያኖች واللغة اليونانية ሌላው የዮናንያ واللغة العربية እና አረብኛ المسند خط المسند عربية تاريخها يعود إلى 1600 سنة
1600 ዓመት ሆኖታል ያ ጽሁፍ يعني 400 حوالي 400 ميلادي يا مالت بإيسوس كتولد 400 ዓመቱ ላይ ማለት تقريبا ما أتذكر بالضبط التاريخ بس تاريخها عليها عمرها حوالي 1600 سنة 1600 ዓመት يهون تذكر بعد العزيز شنو اللي مكتوب؟ من عند تتصافى تستوصله؟ أتذكر مكتوب اللي يعني في وقتها قالوا لنا وبعدين أيضا لقيت أثر في أحد الكتب أنا يا يهود أن مصحفهم لا عندنا يرجع تكلم عن الصخرة هذه يسمونها صخرة عزانة يا إزانا هو الملك ذاك الوقت أو الإمبراطور إزانا جزء يتكمت مسارات هو ملك إثيوبيا كلها فكاتب هذا كأنه معلم ما أدري شنو السبب ليش سواها بهالمكان وكذا مو معروف لكن قاعد يقول إنه أنا ملك الملوك أملك الأرض من الكذا إلى كذا بالتفاصيل هذه يعني واو نصوفو زال ያለው እኔ ንጉሱ ነገስቱ ነኝ እና ከዚህ ድረስ ምገዛ ምናምን የሚል ጽሁፍ ያለበት ነው يفتخر بنفسه ويتفاخر بأنه ملك الملوك يا ንጉሰ ነገስት የሚለውን ቃል የሚጠቀም على الأرض على وجه الأرض وكاتبها بالعربي ውድ የንጋት ኮከብ ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ ህዳር 21 ቀን የሚከብረውን ጽዮን ማርያም ወይም ታቦተ ጽዮንን አስመልክቶ በእስልምና እምነት ውስጥ ያሉ ይህ መምህር የሰጡት ድንቅ ምስክርነትና ማብራሪያን ሰምታችኋል። መጽሐፍ ቅዱስን ከማይቀበሉ ከክርስትና እምነቶች ያሉ እንዲህ ያሉ የሙስሊም መምህራንና ሊቃውንት ምስክርነት ሲሰጡ መመልከታችን እጅግ የሚያስገርም ነው። ቢሆንም የማይታወቅና የማይገለጥ ሚስጥር የለም ብሎ ጌታ እንደተናገረው የቃል ኪዳኑ ታቦት መገኛ ኢትዮጵያ መሆኗን በመጽሐፍ ቅዱስም ስለ ቃል ኪዳኑ ታቦት የተነገረው እውነተኛና ትክክለኛ ምስክርነትን በተመለከተ ኢትዮጵያውያን የያዝነውን ሀብትና እምነት አጥብቀንና አጽንተን ልንይዝ እንደሚገባ ትምህርት እንዳገኛችሁበት አልጠራጠርም። በሌላ ዝግጅት በአዲስ መረጃ ወደ እናንተ እስከመጣ ድረስ ለዛሬው በዚሁ ስሰናበታችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃዎች ሲለቀቁ ደግሞ ፈጥነው እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ላይክ እና ሼር በማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ እንድትሆኑ በመጋበዝ የመሰናበታችሁ ሙልጌታ ስዩም ነኝ።